ہیں نیوز کی طرف۔ سب سے پہلے ہمارے پاس نیوز ہے، ہماری ایک بڑی ہی خوبصورت سی ایکٹریس ہیں میرا، آپ لوگوں نے ان کو دیکھا ہوگا، یہ ایک دو بار انڈین فلمز میں بھی آ چکی ہیں۔ کوئی مہیش بھٹ صاحب کی کوئی فلم تھی کافی سال پہلے، پتہ نہیں مجھے اس کا نام شام یاد نہیں، لیکن خیر میں نے تو وہ پکچر بھی نہیں دیکھی تھی، اس لیے کہ وہ پتہ نہیں کیوں نہیں دیکھی تھی ویسے، لیکن یہ کہ اینی وے میرا جو ہے وہ ہمارے یہاں پاکستان فلم انڈسٹری کی بڑی مشہور ایکٹریس ہیں، اور اپنے الٹے سیدھے سٹیٹمنٹس کی وجہ سے زیادہ فیمس ہوئی ہیں وہ یہاں پر۔ اور جیسا کہ آپ سب جانتے ہی ہیں، تھوڑے کل ہی کی بات ہے، ٹویٹر پہ آیا تھا اور نیوز پیپر میں بھی آیا ہے کہ میرا کو یو ایس میں جو مینٹل ہاسپٹل ہے، یعنی امریکہ میں وہ گئی تھی اپنے کسی کام سے، اور وہاں پر ان کو مینٹل ہاسپٹل میں جو ہے وہ ایڈمٹ کروا دیا گیا ہے۔ اور یہ کافی ایک طرح سے جسے کہتے ہیں کہ نیوز آئی، سب لوگ اتنا زیادہ حیران بھی نہیں ہوئے، اس لیے کہ میرا جس طرح کے سٹیٹمنٹ دیتی ہیں، ایک ٹائم پہ وہ الیکشن سے پہلے کہ جب عمران خان صاحب کی شادی نہیں ہوئی تھی، مطلب جو ان کی سیکنڈ میرج تھی وہ نہیں ہوئی تھی ریحام خان کے ساتھ، تب وہ کہتی تھی کہ جی وہ عمران خان سے اگر موقع ملے اور عمران خان انہیں پرپوز کریں تو وہ ان سے شادی کرنے پہ ہاں کر دیں گی۔ اور پھر بعد میں جب عمران خان صاحب کی شادی ہو گئی تو وہ کہنے لگی وہ تو میری باپ کی عمر کے ہیں، اور لیکن خیر دونوں ہی چیزیں غلط ہیں، نہ تو وہ ان کی باپ کی عمر کے ہیں اور نہ ہی میرا خیال ہے کہ وہ اس وقت کسی بھی فلم ایکٹریس میں انٹرسٹڈ تھے یا کچھ بھی۔ اینی وے میرا اس طرح کے اپنے الٹے سیدھے سٹیٹمنٹس کی وجہ سے کافی مشہور ہیں، اور نہ صرف پاکستان میں بلکہ بھارت میں بھی ان کو کافی پہچانا جاتا ہے۔ وہ ایک طرح کی سمجھیں جیسے شیخ رشید صاحب کو کہا جاتا ہے کہ وہ پولیٹیشنز کے میرا ہیں، اور اسی طرح سے میرا کو کہا جاتا ہے کہ وہ فلم انڈسٹری کی شیخ رشید ہے۔ تو ویسے تو اس طرح کی سٹیٹمنٹ ہمارے خان صاحب بھی اکثر دیا کرتے ہیں الٹی سیدھی، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ جرمنی اور جاپان کے جو بارڈرز ہیں ان کو ملا دیا تھا انہوں نے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا تھا کہ اس کے علاوہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ ابھی ریپ کیسز کے بارے میں انہوں نے کہا کہ وہ جی لیڈیز کے جو ڈریسز ہوتے ہیں اس کی وجہ سے ریپ کیسز ہوتے ہیں۔ تو اس طرح کی الٹی سیدھی سٹیٹمنٹ کی طرف سے ہمارے جو ہینڈسم سے پرائم منسٹر ہیں، ویسے تو ان کے بارے میں بھی یہ کہا جا سکتا ہے کہ اگر وہ امریکہ میں ہوتے تو ہو سکتا ہے کہ میرا کے ساتھ والا روم ان کو مل جاتا۔ ہوٹل کی روم کی بات نہیں کر رہی ہوں میں بات کر رہی ہوں مینٹل ہاسپٹل میں جو رومز ہوتے ہیں اس کی۔ ساتھ ہی ہم آپ کو دکھاتے ہیں شاہ محمود قریشی صاحب کا، کل بھی ہم نے آپ کو ان کی پکچر دکھائی تھی، آج ہم پھر دکھا دیتے ہیں۔ اور اس میں ایک بات اور ہے، اس پکچر کے بارے میں یہ کہا گیا کہ جی دیکھیں نا جی، جو رشین فورن منسٹر آیا تھا اس نے تو اپنی امبریلا پکڑی ہوئی تھی، لیکن شاہ محمود قریشی صاحب نے نہیں اپنی امبریلا کو خود سے پکڑا۔ تو ظاہر ہے بھائی، تو جو کافر ہیں ان میں اور مسلمانوں میں کچھ تو فرق ہونا چاہیے نا۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ جو کام کافر کر رہے ہیں وہ نعوذ باللہ، توبہ توبہ استغفر اللہ، کہ وہی کام مسلمان بھی کرے۔ تو ظاہر ہے وہ ڈفرنس لانے کے لیے جو ہے وہ شاہ صاحب نے کہا کہ اپنی امبریلا تو میں کوئی نہیں پکڑ رہا، آپ نے خود نے پکڑنی ہے، کسی نے تو پکڑ لیں ورنہ ہم تو نہیں کر رہے۔ ساتھ ہی ہمارے پاس ایک نیوز ہے جی، شوگر مافیا کے خلاف بہت اچھی نیوز ہے۔ شوگر مافیا جو ہے ہمارے یہاں آپ کو پتہ ہے بہت ایکٹیو ہے، اور اس کے لیے عمران خان صاحب نے جو ہے بہت سخت ایکشن کیا ہے۔ سن لے، غور سے سن لے، شوگر مافیا کے خلاف عمران خان صاحب نے بہت اسٹرکٹ قسم کا ایکشن کیا ہے، جس کی وجہ سے شوگر کی پرائس 110 روپے یعنی کہ 110 روپیز کے جی سے کم ہو کر 120 روپیز ہو گئی ہے۔ آپ لوگوں کو سمجھ نہ آئی ہو تو اس بات کو میری آپ دوبارہ سے سن لیجئے، ریوائنڈ کر لیجئے، نہیں تو میں خود بول دیتی ہوں کہ جی شوگر مافیا کے خلاف عمران خان صاحب نے بہت سخت ایکشن کیا ہے، جس کی وجہ سے شوگر پرائس 110 روپیز سے کم ہو کر 120 روپیز ہو گئی ہے۔ اور آئی ہوپ کہ ابھی رمضان بھی آنے والا ہے، ایک ویک سے بھی کم ٹائم رہ گیا ہے، اور اس وقت تک جو ہے اس کی پرائس اور کم ہو سکتی ہے۔ تو سب لوگ تیار ہو جائیں، سب لوگ ریڈی ہو جائیں۔ اس کے ساتھ ہی لیکن ایک بات اور بتا دوں، ARY نیوز کے اوپر جو چینی ہے، جو شوگر ہے، وہ ابھی بھی 80 روپے کلو ہی مل رہی ہے۔ اگر کسی کو 80 روپیز پر کے جی شوگر کی ضرورت ہو تو وہ ARY جا کے لے سکتا ہے، کیونکہ ARY ابھی تک یہی نیوز لگا رہا ہے۔ ساتھ ہی الیکٹرسٹی کے بھی
जो है वो पैसे इमरान खान साहब ने 64 पैसे फी यूनिट मजीद महंगी कर दी है। और अगर किसी गद्दार को, जैसे मेरे जैसे गद्दार बहुत यहाँ बैठे हुए, अगर किसी गद्दार को बिजली सस्ती चाहिए तो वो इंडिया चला जाए। सिंपल सा सॉल्यूशन इमरान खान साहब देते हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि वो हैंडसम बहुत हैं। लेकिन एक चीज और हमारे यहाँ देखी गई है, और अभी आपको मालूम ही है कि एक बिल पास हुआ है और उसमें ये कहा गया है कि जी आप जो है ना वो आर्मी के बारे में कोई ऐसी बात नहीं कर सकते जिसको सुनकर हंसी आए या जिसको सुन के ऐसा लगे कि आप मजाक उड़ा रहे हैं। मगर ये चीज भी पूछनी थी कि ये सिर्फ जो ऑन मतलब हाजिर सर्विस हैं, जो ऑन ड्यूटी लोग हैं, उनके लिए है, या जो पुराने जनरल्स हैं जिन्होंने मतलब जायदादें बनाई हैं, जिन्होंने पिज्जा की फ्रेंचाइज बनाई है, या जिन्होंने डीएचए बनाए हैं और जिनकी औलादें बाहर पड़ रही हैं और जिनकी प्रॉपर्टीज बाहर हैं, और जो सिविलियन इदारों में आके बैठ जाते हैं हेड बन के, जिन्होंने सी पैक से लाखों की मतलब जैसे कहते हैं ना कि वो तनख्वाहें ली है, उससे बहुत लंबी लंबी सैलरीज उन्होंने उठाई हैं, और साथ ही जिन्होंने वो 71 में वो नहीं, वो पता है ना आपको 71 में, तो बस समझ जाए ना, तो मतलब उनको भी कुछ नहीं कह सकते, कि कह सकते हैं वो तो चले गए ना, पुराने ना सर, वो तो रिटायर हो गए ना, तो उनको तो बोलने देना सर। ऐसे क्या है सर, मजा ही नहीं आएगा सर पे, वीडियो कैसे बनेगी, हम क्या करेंगे फिर, ये क्या बात हुई, ऐसे ऐसे थोड़ी करते हैं। लेकिन खैर हम भी कोई तरीका निकाल ही लेंगे। सोचते हैं, आप भी सोचिए, हम भी सोचते हैं, वरना बोल रहे हैं कि जी 5 लाख का जुर्माना हो जाएगा और 2 साल कैद। 2 साल कैद की तो ठीक है, लेकिन 5 लाख कहाँ से लाएंगे? हमारे घर वालों के पास तो 5 लाख नहीं है देने के लिए। वो बोलेंगे इसको ले जाओ, 2 साल के लिए तो फौरन पीछे छुड़ा लेंगे, ले जा इसको। लेकिन बात सारी सोचने की ये है कि इनको जरा मैसेज क्लियर करके देना चाहिए था कि मतलब आपने जो है वो सिर्फ हाजिर सर्विसेज को कहना है, ऑन ड्यूटी वालों को कहना है, या नहीं, मतलब नहीं कहना यार, नहीं कहना, ऑन ड्यूटी वालों को नहीं कहना, और जो रिटायर हो गए क्या उनको भी नहीं कहना, उनको भी मतलब उनके नाम के साथ भी क्या हम हजरत लगाएं? वो जैसे कहते हैं ना इंडिया में एक जगह है ना, वो क्या है, वो जहाँ पे बहुत नवाब रहते हैं और कहते हैं जी जी अदाब अदाब अदाब, तो वहां कहते हैं भाई ये तो बड़े हजरत निकले। तो वो वाले हजरत लगाना है, या ये कि वो बस वो हजरत, वो जो अच्छा वाला हजरत होता है वो लगाना है? उन सबके नामों के साथ जितने लोग भी जो है वो और जितने भी हमारे जो कहना चाहिए ना, जो जनरल्स हैं जो रिटायर हो गए हैं, उनके साथ बोलना है कि जी वो हजरत जो है उनका फ्रेंचाइज है पिज्जा की, या कहना है वो तो जी बड़े हजरत है, उनकी तो फ्रेंचाइज है। तो किस तरह से बात करनी है तो क्लियर कर देना, ताकि मैं बहुत कंफ्यूज हो रही हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। खैर हम आगे बढ़ते हैं और हम आपको अगली न्यूज ये देते हैं। लास्ट 3 इयर्स में, यानी जो पिछले 3 साल गुजरे हैं, उसमें मुल्की और गैर मुल्की जो कर्जे और इंटरेस्ट है उसको मिलाकर 9,000 बिलियन रुपीस रखे गए थे देने के लिए, ठीक है, 3 साल में, 3 साल के अरसे में। और लेकिन इमरान खान साहब कह रहे हैं कि उन्होंने जो है वो 9,000 बिलियंस के बजाय 35 बिलियंस की पेमेंट की है। तो मुझे ये समझ नहीं आ रही कि 9,000 बिलियन में से इमरान खान साहब ने 35,000 बिलियन जो है उसकी पेमेंट कैसे कर दी। इसीलिए मुझे लगता है कि इनको फौरी तौर पे मीरा को विजिट करना चाहिए और मीरा का हालचाल पूछना चाहिए, उनके साथ वाले रूम में अपने लिए बुकिंग करवा ही लेनी चाहिए। लेकिन एक बात इमरान खान साहब की मैं जरूर अप्रिशिएट करूंगी, बहुत जबरदस्त है, और वो ये कि वो जो भी वादा करते हैं उस वादे को वो जरूर पूरा करते हैं, चाहे कुछ भी करना पड़ जाए खान साहब को। लेकिन खान साहब अपने वादे से पीछे नहीं हटते। जैसे कि मैं आपको कुछ उनके वादे बताती हूँ, मतलब कुछ चीजें जो रिसेंटली हुई हैं एक दो, वो ये कि यूके गवर्नमेंट ने पाकिस्तान होम मिनिस्टर को वीजा देने से इनकार कर दिया, का नो वीजा। और उसके बाद आप जैसे जानते हैं कि आज ही असद कैसर साहब जो हैं वो अफगानिस्तान से, असद कैसर साहब जो हैं उनको वापस भेज दिया गया है। तो उसके लिए इसका मतलब है कि इमरान खान साहब ने वादा किया था कि मैं ग्रीन पासपोर्ट को इज्जत दिलाऊंगा, तो ग्रीन पासपोर्ट को सब लोग झुक झुक के जो है ना वो सल्यूट मार रहे हैं और कह रहे हैं यार क्या बात है
के, मतलब आप ग्रीन पासपोर्ट के साथ आ गए और आप चाह रहे हैं कि हम आपको वीजा दे दें या हम आपको एंट्री दे दें। अफगानिस्तान वालों ने भी वापस भेज दिया और यूके वालों ने भी हमारे होम मिनिस्टर से कहा टाटा बाय बाय, क्योंकि वहां इंग्लिश बोली जाती है ना, आपको पता है ना, तो वो टाटा बाय बाय करते हैं, वो खुदाफिज नहीं कहते, ना ही वो नमस्कार करते हैं, वो कहते हैं टाटा बाय बाय, नॉट सी यू अगेन। तो खैर आगे बढ़ते हैं और हम आपको लास्ट न्यूज जो हमारे पास है वो ये है कि जी यूरोपियन यूनियन जो हमें बेतहाशा प्यार करती है, यूरोपियन यूनियन का तो बस नहीं चलता, हम जितने पाकिस्तानी यहाँ रहते हैं ना उन सबको अपने पास रख लें, लेकिन हम लोगों को पसंद नहीं है, क्योंकि हम लोग देसी लोग हैं, हम अपने घर में ही रहना पसंद करते हैं, हमें नहीं चाहिए हम कि यूरोपियन यूनियन वाले हमें रख लें। तो यूरोपियन यूनियन ने पीआईए को, तो आपको मालूम ही है ना कि पीआईए को बहुत अल्लाह की रहमत है कि पीआईए को उन्होंने बैन कर दिया है और उन्होंने कहा है कि जी दोबारा तशरीफ ना लाइएगा, अगर आए तो आपकी तशरीफ के ऊपर एक लात पड़ेगी। तो बिल्कुल यूरोपियन यूनियन ने पीआईए के बाद अब सिविल एविएशन अथॉरिटी जो है उस पर भी शक बोल दिया है और उन्होंने कहा है कि आपको सेफ्टी स्टैंडर्ड्स का ऑडिट कराना पड़ेगा। इसका मशवरा उन्होंने दे दिया है पाकिस्तानी गवर्नमेंट को और सिविल एविएशन को, और कहा है कि पहले उनके ऊपर 6 मंथ्स तक का बैन था जो उन्होंने अब बढ़ा दिया है, और उन्होंने वो बढ़ाने के बाद ये नहीं बताया कि वो बैन कितना बढ़ाया है, लेकिन उन्होंने कहा वो हम बता देंगे जी जब हमारा दिल करेगा, जब हम सोचेंगे कि हाँ अब बैन हटा देना चाहिए, बता देना चाहिए, मतलब उन्होंने कोई टाइम पीरियड नहीं दिया।